जय जगन्नाथ पिलामाने एमएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। पूर्व भिडियो गुड़िक आमे उत्कर्ष ओडिया अभ्यास पुस्तिकार सहयोगात्मक शिक्षण सोपानर कार्यपत्रिका 37 पर्यंत आलोचना करिछे। आज आमे कार्यपत्रिका 38 ठारू कार्यपत्रिका 46 पर्यंत आलोचना करिबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा एवं एही कार्यपत्रिका गुडी को अभ्यास करिबा। जेउठी तुमको संदेह हेब आमको कमेंट सेक्शन रे लिखि जणैब। आमे आगामी दिन रे इंग्राजी एवं गणित विषयटी को मध्य अपलोड करिवो। तेणु तुमे जदि नुआरे आम चैनल को आसीच चैनल को सब्सक्राइब करिना तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी राइट साइड थिबा बेल आइकन टी को दबाई देव, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो को अपलोड करिवो तुम्हे माने प्रथमे देखि परिबो। तेबे चलो आजिर कार्यपत्रिका गुडी को आलोचना करिबा। कार्यपत्रिका 38 तले दिया जाइथिबा गपटी को पढ़। ए जो गपटी अछि ए गपटी को पढ़िब एवं प्रश्नर उत्तर लिखिब। प्रश्न 1 आस एथिरु विपरीत अर्थ सूचाउथिबा जोड़ी शब्द को बाछि तले लिखिबा। एथिरे विपरीत अर्थ को सूचाउथिबा जोड़ी शब्द अछि कौन कौन अछि? गोटे अछि सुख दुख, खाल डीप, दिन राति, भल मंद, किणा बिका, सत मिछ। यही विपरीत अर्थ को सूचाउथिबा शब्दटी अछि जोड़ी शब्द अछि। आमे यही शब्द गुडी को एठारे लिखिबा। लिखिबा आमे किणा बिका, सुख दुख, भल मंद, खाल ढीप, सत मिछ, दिन राति। 2 नंबर एथिरु असमापिका क्रिया गुडी को बाछि तले लिखिबा। जेपरि देई मु आगर कहिछि असमापिका क्रिया अर्थ गौण क्रिया आ समापिका क्रिया अर्थ मुख्य क्रिया। ताहले आमे असमापिका क्रिया को बाछि लिखिबा। असमापिका क्रिया किए? राम दाम दुई सांग से माने बड़ सान समस्त सम्मान दियंती। दिने दुहे निकटस्थ बजार को गले, बजार रे किणा किणी सारी अच्छी सारी सारी जंगल बाट देई अच्छी घर को फेरुथिले। सुख दुख होई फेरिबा बाटरे हठात विराट सापटीए फणा टेकी रास्ता उपरे छिड़ा होईगला। राम ओ दाम सापटी को देखी चोट मारिब बोली भाविले। सेमाने भल मंद विचार न करी दौड़िबा आरंभ कले। रास्ता रे खाल ढीप न मानी दौड़ी दौड़ी घर को आसिले। ता पर दिन सांग मानक निकटरे कहिले। सांग माने दुहिंक कथा को विश्वास न करी आमे लिखि देइछे सतमिछ भाबी कि हसरे उड़ाई देले। राम ओ दाम दिन राति सेही साप कथा भाबी भयभीत थिले। भाबी आमे लिखि देइछे। एगुडी को हेउछि असमापिका क्रिया बा गौण क्रिया। कार्यपत्रिका 39 तल लिखित पदगुड़ी को पढ़ी रेखांकित शब्दगुड़िकर अर्थ बुझिबा। तले रेखांकित शब्दगुड़िक दियाଯାଇଛି। शब्द रे रेखा दिया जाइछि। रघु कूड़े, नदी कूड़े तामाने कूड़े कूड़े, करे ह्रस्व करे दीर्घ, दिन दरे ह्रस्व दरे दीर्घ, कुजन करे दीर्घ करे ह्रस्व, असी दंतेश असी तालवेश, काली रे काली माता काली रसई काली दीर्घ। यही शब्द गुड़िकर अर्थ को बुझिबा। कार्यपत्रिका पूर्व पृष्ठारे थिबा पद गुड़ी को बुझी तल लिखित शब्द गुड़िकर अर्थ बंधनी मध्यरु खोजी लेख। आमे देखिथिले कूलर अर्थ वंश, कूल अर्थ तीर, दिन दिवस, आ दिन दरे दीर्घई दिन
गरीब। कूजन, ये जो कूजनटी अच्छी कूजनर अर्थ स्वर। कूजन करे चसौ, कूजनर अर्थ दुष्ट लोक। अशी, अशीर अर्थ खंडा। अशी, अशीर अर्थ संख्या। काली, कालीर अर्थ स्याही। काली, कालीर अर्थ काली ठाकुराणी। कार्यपत्रिका 40 निम्न अनुच्छेदटी को पढ़। यही अनुच्छेदटी को पढ़। प्रश्न देछि उपर लिखित अनुच्छेद दि जाइथिबा रेखांकित पदगुड़िक बदल रे आउ गोटे समान अर्थ बुझाउथिबा शब्द को बंधनी मध्यरु बाछि ता स्थान रे लिखिबा। एई अनुच्छेदटी रे शब्द तले रेखा दि जाइछि राजा, हठात, पर्वत, भरीगला, बण, ऋषि को प्रणाम, राजप्रसाद को। ये जो रेखा दि जाइछि एई शब्द गुड़िकर अर्थटी को आम कौन करवा ना समान अर्थ बुझाउथिबा शब्दटी को लिखा उठी नमस्कार, सन्यासी, शैल, नर, नृप, सहसा, पूर्ण हेला, अरण्य, पथ। यही शब्द को प्रयोग करके एठारे लिखिबा। केमिति ना राजा शिविर बाहरे पदचारणा करुथिले। राजा, नृप, राजार अन्य नाम नृप, ताने नृप शिविर बाहरे पदचारणा करुथिले एठारे लिखिबा। तापरे हठात, हठात अन्य नाम सहसा, हठात अन्य नाम सहसा। सहसा निकटवर्ती पर्वत उपरे से एक आलोक देखिपारिले। तापरे एठारे लिखिबा। तांको हृदय आनंदरे भरीगला। भरीगला तार अन्य नाम पूर्ण हेला। आनंदरे पूर्ण हेला। से जनहीन बण मध्यरे जीवाकु आरंभ कले। बण, बण माने अरण्य, तेणु आम लिखा एठी से जनहीन बण मध्यरे जीवाकु आरंभ कले। से जनहीन अरण्य मध्यरे जीवाकु आरंभ कले। जीवा बाटरे राजा जने ऋषि को देखा पाइले। ऋषि को, ऋषिर अन्य नाम सन्यास, तेणु लिखिया आम जीवा बाटरे राजा जने सन्यासी को देखा पाइले। तांकु से प्रणाम करी निजर मन कथा जणाइले। प्रणाम, प्रणाम अन्य नाम नमस्कार। नमस्कार करी निजर मन कथा जणाइले। राजा मध्य तांकु राजप्रासाद को जीवा पाई निमंत्रण कले। राजप्रासाद को नरकु, तेणु राजा मध्य तांकु नरकु जीवा पाई निमंत्रण कले। कार्यपत्रिका 41 निम्न रे दियाइथिबा वाक्य गुडी को पढ़। एई वाक्य गुडी को पढ़िबा, तापरे उत्तर लिखिबा कौन। प्रश्न 1 आस एही सबु वाक्यरु अव्ययपद गुडी को चिन्हिबा। अव्ययपद किए किए? अव्ययपद किए ना दुईटी वचन, ओडिया रे दुईटी वचन, तापरे दुईटी लिंग, सातटी विभक्ति। एथिरे कौनसी परिवर्तन हुए नाही। जेउ पद ताहाकु कुहा जाए अव्ययपद। ताले केमिति आमे जानिबा? देख, गीता और रीता दुई भौणी। गीता और रीता दुई भौणी, जो ओ एटा होछि अव्ययपद। ता माने गीता, रीता दुई भौणी। गीता स्त्रीलिंग, रीता मध्य स्त्रीलिंग। आमे जदि आगु करिबा पुल्लिंग, राम और श्याम दुई भाई, पुल्लिंग रे भी से ओटी अछि, ता माने अव्ययपदटी अछि, परिवर्तन हेउ नाही। सेमिति सातटी विभक्ति प्रथम ठारू सप्तमी पर्यंत। गीता ओ रीता को मु देखिली, ता माने गीता ओ रीता प्रथम विभक्ति। गीता को ओ रीता को मु देखिली, ता माने द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति रे मध्य से ओटी अव्ययपदटी रहुछि। तेणु दुईटी लिंग, दुईटी वचन एवं सातटी विभक्ति रे कौनसी परिवर्तन हुए नाही। जो पदटी ताहाकु कुहा जाए अव्ययपद। डबल आई से नियमित औषध खाउछि तथापि देह भल रहु नाही। एठारे तथापि एटा होछि अव्ययपद। तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहाड़ीर चाटसीए। तुम परी, ये जो परी होछि अव्ययपद। से काले डरिब तेणु गला नाही, तेणु अव्ययपद। से मिछ कहिला तेणु दंड पाइला, तेणु दंड पाइला। तुमे कहिथिल अथच आसिल नाही। एठारे
ଅଥଚ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ସେହି ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଏହି ଅବ୍ୟୟପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନରୁ ଭାବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଇଛି ଓ ଆଉ ତଥାପି। ଆମେ ଲେଖିବା ଓ ତାମାନେ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ତଥାପି ତଥାପି ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତଥାପି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତଥାପି କହୁନ। ତାପରେ ପରି ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ତେଣୁ ଆଉ ଅଥଚ। ୟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 42 ତଳ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶାବକ ହୋଇଲା ଖୁସି। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ କେଉଁଠି ଭେଟିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଭେଟିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ହାତୀ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା? ହାତୀ ଛୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗହୀରକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଗଛ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଗଛ ଲଗାଇବେ। ହାତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜ କରିଦେବେ ବୋଲି ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ କହିଲା। ହାତୀପଲ କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ହାତୀ ଛୁଆଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ହାତୀ ଛୁଆଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମୁଖରୁ ଗଛ ନ କାଟିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁଜ କରିବା କଥା ଶୁଣି ହାତୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖି ତଳ ଲିଖିତ ଧାଡ଼ିରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବ। ହାତୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ ଧାଡ଼ିରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆଗରେ ଲେଖିଦେଇଛି ହାତୀ ଭାଇ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କମା ଦେଲେ ନମସ୍କାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ତଳ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଲେଖିବା। ମାନବ, ଶାବକ, ଉଦ୍ୟମ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଇଛି ରାସ୍ତା ସେପଟୁ ହାତୀ ଛୁଆଟି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଛୁଆଟି ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି। ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତଳେ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ମାନବ, ଶାବକ, ଉଦ୍ୟମ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପଦକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ଯିଏ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ରାସ୍ତା ସେପଟୁ ହାତୀ ଛୁଆଟି ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାମାନେ ରାସ୍ତା ସେପଟୁ ହାତୀ ଛୁଆଟି ମାନେ ଶାବକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଛୁଆଟି ସ୍ଥାନରେ ଶାବକଟି ଲେଖିଲେ। ଶାବକଟି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ସଫା କରିବା କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେବା। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ, ତାମାନେ ଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ସଫା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 43 ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼। ରାମ ଫଳ ବିକୁଛି, ରାମ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଅଛି। ସୀତା ବଣକୁ ଗଲେ, ସୀତା ବଣକୁ ଗମନ କଲେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ବିକୁଛି, ବିକ୍ରି କରୁଅଛି,
ଗଲେ, ଗମନ କଲେ, ପଢ଼ୁଛି, ପଠନ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଏହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ବିକୁଛି, କରୁଅଛି, ଗଲେ, ଗମନ କଲେ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ଲୋକଟି ପରିବା ବିକୁଛି, ବିକ୍ରି କରୁଅଛି, ଲୋକଟି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଅଛି। ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଗଲେ, ଗମନ କଲେ, ପଢ଼ୁଛି, ପଠନ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ଏହି କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 44, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। କବିତାଟିରେ କେତୋଟି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ତଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କିଏ କିଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ହସ ଖୁସି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦିନ ରାତି। ହସ ଖୁସି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦିନ ରାତି। ହସର ବିପରୀତ ଖୁସି, ସୁଖର ବିପରୀତ ଦୁଃଖ, ଦିନର ବିପରୀତ ରାତି। ଏ ତିନୋଟି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ହସ ଖୁସି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦିନ ରାତି। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ 4ଟି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲେଖିବା ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଖାଲ ଢିପ, ଖାଲ ଢିପ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଆଗ ପଛ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଖାଲ ଢିପ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଆଗ ପଛ ଇତ୍ୟାଦି। କବିତାରେ 2ଟି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଲେଖ। ଯେପରି ସାଇଁ ସାଇଁ, 2ଟି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ। କ'ଣ ଅଛି? ଦେଇଛି କୁଳୁ କୁଳୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ। ବାସ୍, ଏ 2ଟି ଦେଇଛି 2 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଲେଖିବା। କୁଳୁ କୁଳୁ, ତାପରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ। ତାପରେ ଯିବା, ଆସ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଏପରି ଆଉ 5ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ 5ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, 2 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି କୁଳୁ କୁଳୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ। ପର ପର, ଝର ଝର, ଥର ଥର, ଆପେ ଆପେ, ମେ ମେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। କବିତାଟିରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଓ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟିରେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ସେଇ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଅଛି ଜନମରୁ, ଜନମରୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଜନମରୁ। ଜନମରୁର ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ହେବ ଜନ୍ମରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ କବିତାଟିରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଓ ତାକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ଅଛି ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ହେବ ସ୍ମୃତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଧର୍ମ, ଏଇଟା ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ ଧରମ। ତାପରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଅଧର୍ମ, ଇଏ ହେବ ଅଧରମ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସର୍ଜନା, ଇଏ ହେବ ସରଜନା। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେଖିବା। ସ୍ମୃତି ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ ସ୍ମୁରତି, ସ୍ମୁରତି। ତାପରେ ଧର୍ମ ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ ଧରମ। ତାପରେ ଅଧର୍ମ, ଅଧରମ। ତାପରେ ସର୍ଜନା, ସରଜନା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 45, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଅଛି, ୟାକୁ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 1, ତଳ ଲେଖାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି, କାଜୀ ପଚାରିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି କୁହ। ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ମା, କୁହ କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିରାମ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା, କମା ଚିହ୍ନଟି ଦେବା।
କାଜି ପଚାରିଲେ କମା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରିଛି କୁହ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରିଛି କୁହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ମା ମା କୁହ କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ। ଏଠି ହେବ କୁହ କିଏ ସେହି ଅପରାଧୀ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଆସ କଥା ହୋଇ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜାନକୀ କାଜୀକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ତାର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ଜାନକୀ କାଜୀକୁ କହିଲା। କାଜୀ କ'ଣ ଅନୁମାନ କଲେ? ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି ବୋଲି କାଜୀ ଅନୁମାନ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 46 ତଳ ସମୟ ସାରଣୀକୁ ପଢ଼। ବେତନଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଇଏ ବେତନଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାରଣୀ ଶ୍ରେଣୀ 5ମ ବର୍ଷ ହେଉଛି 2020-2021। ଏପଟେ ଦେଇଛି 12ର ନାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 10 ଘଟିକା। ସାମୂହିକ ସଫେଇ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା 10ଟାରୁ 10:30 10:30। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30ରୁ 11:15 ଏସବୁ ଦେଇଛି ପିରିୟଡ଼ ସମୟ। ତାପରେ ବିଷୟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ବାଳସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେଟା ପିରିୟଡ଼ରୁ ନା ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼। ତା'ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କେଉଁ ବାର? ଶନିବାର ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନମ୍ବର 1 ଉପର ସମୟ ସାରଣୀଟି କେଉଁ ବର୍ଷର ସୂଚନା ଦେଇଛି? ଉପର ସମୟ ସାରଣୀଟି 2020-2021 ବର୍ଷର ସୂଚନା ଦେଇଛି। 2 କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି? ବେତନଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବେତନଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। 3 ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ଘଟିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିରେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି? ନା 1 ଘଣ୍ଟା ବା 1:30ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ସପ୍ତାହର କେଉଁ ବାରରେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ? ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର। ସାରଣୀରେ ଦେଖିବ। 6 ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କେଉଁ ବାରର ନାମ ନାହିଁ? ରବିବାର। 7 ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ସବୁଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଏ? ଗଣିତ। ତାକୁ ଦେଖିବ ସବୁଦିନ କେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି। 8 ସପ୍ତାହର କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି? ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର। ସାରଣୀରେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। 9 ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କେତେ ବାରର କଥା କୁହାଯାଇଛି? 6ଟି ବାର। 10 ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କେଉଁ ବିଷୟର ପିରିୟଡ଼ ଅଧିକ? ଗଣିତ ବିଷୟର। ଗଣିକି ଲେଖିବ। 11 ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କେଉଁ ବିଷୟର ପିରିୟଡ଼ କମ୍? ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। 12 ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସାରଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି? ଭାଷା, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ପାଠ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ୟାକୁ ସାରଣୀରେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। 13 ବାଳସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟର କେଉଁ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଛି? ଶନିବାର ଦିନ 2 ଘଟିକାରୁ 4 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 47ରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।